Good afternoon, all of you. I am Professor Kakre Ramesh from RSU Technical Campus in MBA department. Okay, so today I will discuss your point. Subject name is marketing management and unit number one product. So, product system and mix. Today, I will discuss your point product system and mix. The product mix is part of the marketing mix. The marketing mix is the defined as a set of the tactical tools in the hands of the marketer in the behind. Okay, depending upon the situation, face the organization is the described response for the target market in the comparison in the four P's. That is product, price, physical distribution, place, and promotion. Each has the set of variable known as the product mix, as the product mix, the place mix, and the promotion mix, which can be the modified in the situation. So याच्यामध्ये काय सांगितलेलं आहे प्रोडक्ट मिक्स आता प्रोडक्ट सिस्टीम अँड द मिक्सेस आता प्रोडक्ट मिक्सचा जर विचार करायचा असेल तर मार्केटिंगमध्ये फोर पीज खूप इम्पॉर्टंट असतात फॉर एक्झाम्पल फोर पीज फर्स्ट वन product, price, place, and promotion. Okay, हे मार्केटिंगचे मेन पार्ट आहे प्रोडक्ट प्राइस प्लेस अँड प्रमोशन. सो आता आपण काय बघतोय प्रोडक्ट मिक्स. प्रोडक्ट मिक्स सो प्रोडक्ट मिक्स मध्ये काय सांगितलं हे एकमेकांसोबत सर्व डिपेंड असतात. प्रोडक्ट असेल प्राइस असेल प्लेस असेल किंवा प्रमोशन असेल. मग याच्यामध्ये काय सांगितलेलं आहे ज्या वेळेस प्रोडक्ट हे a product mix as defined as the set of the all product that the particular seller offer to the buyer and sell. It is also called as the product mix. A product mix various product line, each product the length of the product in the processor. That is product mix. Okay, components of the product mix. Components of the product mix. Component of the product. So, first one, product line. Product line. A product line is the group of products that are closely related because they perform in the similar function as the sold as the same consumer group as the same marketing channel and the falls within the given price range. So याच्यामध्ये काय सांगितलेलं आहे प्राइस रेंज असते म्हणजे प्रोडक्ट लाईन. फॉर एक्झाम्पल एलजी नावाची कंपनी. ओके, एलजी. तर एलजी ही कंपनी प्रोडक्ट लाईन कशा प्रकारे करू शकते. ओके, सो फर्स्ट वन टीव्ही, मोबाईल, टीव्ही, मोबाईल, वॉशिंग मशीन, then LED. ओके, सो प्रोडक्ट लाईन कंपनी एकच आहे. कंपनी प्रोडक्ट लाईन मध्ये आपण काय बघतोय सिमिलर प्रोडक्ट असतात. ओके, फॉर एक्झाम्पल एक कंपनी आहे एलजी त्याचे वेगळ्या वेगळ्या प्रकारचे काय असतात प्रोडक्ट असू शकतात. फॉर एक्झाम्पल टीव्ही असेल, मोबाईल असेल, वॉशिंग मशीन असेल किंवा एलईडी असेल. दॅट इज द प्रोडक्ट लाईन. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट प्रोडक्ट लाईन लेंथ.
product line length. Product line length. The length of the product line is the sum or total of the number of the product that are the available in the line. So याच्यामध्ये काय सांगितलेलं आहे, for example, 3 types of the washing machine are available under the LG range. Washing machine, namely the front loading, top loading and semi-automatic loading. So याच्यामध्ये काय सांगितलेलं आहे, प्रोडक्ट लाईन लेंथ मध्ये आपण प्रोडक्ट लाईन मध्ये बघितलं की एलजी फॉर एक्झाम्पल एलजी कंपनी असेल, एलजी कंपनीचे वेगवेगळे टाइप्स असतात प्रोडक्टचे. फॉर एक्झाम्पल टीव्ही असेल, मोबाईल असेल, वॉशिंग मशीन असेल किंवा एलईडी असेल. सेकंड पॉइंट मध्ये काय, प्रोडक्ट लाईन लेंथ. आता प्रोडक्ट लाईन लेंथ मध्ये आपण फॉर एक्झाम्पल वॉशिंग मशीन वॉशिंग मशीन मध्ये पण वेगळे टाइप्स असतात. कुठले टाइप्स असतात, मग याच्यामध्ये काय असतात, फ्रंट लोडिंग असतात, त्याच्यानंतर टॉप लोडिंग असतात किंवा सेमी ऑटोमोबाईल असतात. फॉर एक्झाम्पल टॉप लेवल, मिडल लेवल आणि लोअर लेवल हे वॉशिंग मशीनचे टाइप्स असतात. मग याच्यामध्ये रेंज असतात प्राइसचे, वेगवेगळ्या प्रकारचे असू शकतात. फ्रंट, टॉप अँड सेमी हे प्रोडक्टचे टाइप्स आपल्याला व्हरायटी बघायला भेटू शकतात. कशामध्ये, प्रोडक्ट लाईन लेंथ मध्ये. ओके, सो नेक्स्ट प्रोडक्ट लाईन डेप्थ. प्रोडक्ट लाईन डेप्थ. Product line depth. It is the total of the number of varieties in the each type of the product in the product line. For example, if in the each of the 3 types of the washing machine, the following variety in the available. So याच्यामध्ये 3 types of the washing machine. 3 types of the washing machine कोणते बघितले आपण, फ्रंट बघितले, त्याच्यानंतर टॉप, त्याच्यानंतर सेमी. मग आता फ्रंट मध्ये, टॉप मध्ये, सेमी मध्ये व्हरायटी म्हणजे कशा प्रकारे. फॉर एक्झाम्पल रेंज असेल, फ्रंट मध्ये 8 पॉवर असेल, त्यानंतर टॉप मध्ये 19 असेल आणि सेमी मध्ये 15 असेल. ही रेंज असते आणि रेंज नुसार, या क्वालिटी नुसार त्या प्रोडक्टचे प्राइस ठरवलेली असते. ओके, so next point, product line analysis. Product line analysis. प्रोडक्ट लाईन अनालिसिस मध्ये आपण काय सांगू शकतो, याच्यामध्ये जे पार्ट असतात, फॉर एक्झाम्पल लाईन स्प्लिटिंग असेल, लाईन फिलिंग असेल, लाईन मर्चेंडाइज असेल आणि लाईन प्रोसेस असेल, याच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे टाईप पडू शकतात. ओके, सो फर्स्ट वन, लाईन स्ट्रेंथ. Line stretching. The product line of the organization covers a certain part of the top possible rate of the product in that line. A manager is said to have done line stretching in the when the ads product in the product behind the current range in the additional happen down market and up market to be the end. So याच्यामध्ये काय सांगितलेलं आहे, up market and down market.
डाउन मार्केट अँड अप मार्केट. आता डाऊन मार्केट हे आपल्याला कशा प्रकारे बघता येईल? फॉर एक्झाम्पल एखाद्या कंपनीने जर प्रोडक्ट जर लॉन्च केलं, ओके, आणि ते जर डाऊन मार्केटमध्ये तुम्ही जर लॉन्च केलं, फॉर एक्झाम्पल BMW कार असेल, BMW कार असेल, BMW जर कार लॉन्च केली तर निश्चितच डाऊन मार्केट आणि अप मार्केट. मग याच्यामध्ये आपण ती कुठे लॉन्च करतोय, कोणत्या मार्केटमध्ये लॉन्च करतोय, हे खूप इम्पॉर्टंट असतं. त्या मार्केटमध्ये तिथं लोकांची लाईफस्टाईल जे कंझ्युमर असेल ते अवेलेबल आहेत की नाही हे मोस्ट इम्पॉर्टंट असतात. अप मार्केटमध्ये पण ही प्रोसेस असते. फॉर एक्झाम्पल याच्यामध्ये जर आपण एखादं प्रोडक्ट जर लॉन्च केलं आपल्या मार्केटमध्ये, तर त्या मार्केटमध्ये कंझ्युमर भेटले पाहिजे ते प्रोडक्ट घेण्यासाठी, ओके, तर ते अप मार्केटमध्ये जाऊ शकतो. जर त्या प्रोडक्टची त्या कंपनीचा जर बिझनेस नाही झाला तर ऑटोमॅटिकली डाऊन मार्केटमध्ये जाऊ शकतो. ओके, दॅट इज line stretching. So next one, line filling. Line filling. Line filling. An organization can also lengthen its product line by the addition product within or between in the present range of the product. This is known as the line filling, free survival motivation and the organization to the goal line filling. That is product capacity, extra profit, satisfies dealer. ह्याच्यामध्ये सॅटिस्फॅक्शन खूप इम्पॉर्टंट असतं. डीलर हे सॅटिस्फाईड झाले पाहिजे. त्याच्यानंतर कॅपॅसिटी किती तुमच्या प्रोडक्टची हे मोस्ट इम्पॉर्टंट असतं. ओके, गॅरंटी वॉरंटी काय आहे हे तुम्हाला मोस्ट इम्पॉर्टंट असू शकतं. ओके, सो नेक्स्ट पॉईंट, द कंझ्युमर व्हॅल्यू 5 product level. The consumer value 5 product level. The customer value 5 product level. The customer value 5 product level. So याच्यामध्ये काय सांगू शकतो आपण? While planning is the offering that the marketer wants to the make satisfied a particular need want to the market. The marketer has to the think through in the 5 levels the product in the 3 levels of the product. So first one, core benefit. Core benefit level. Core benefit level. What is meant by core benefit level? That is, at the most fundamental level is the core benefit level that the customer seek or the need that the market try on the satisfied. On the satisfied. For example, it is the customer going to the restaurant, eat food in the core benefit level, if the customer seeks to the satisfied only means of the goods. So याच्यामध्ये काय सांगितलं core benefit level. Core means what? कंपल्सरी. याच्यामध्ये काय सांगितलेलं आहे, आपण जर एखादा जर कस्टमर जर रेस्टॉरंटमध्ये जर गेलो तर रेस्टॉरंटमध्ये किंवा हॉटेलमध्ये कोर बेनिफिट लेवल कशा प्रकारे आपल्याला भेटू शकतं. मग याच्यामध्ये जर हॉटेलमध्ये किंवा रेस्टॉरंटमध्ये जर कस्टमर असेल तर ते कस्टमर ऑर्डरनुसार त्याची सर्व्हिस असेल, रेस्टॉरंटची वेटरची सर्व्हिस असेल किंवा हॉटेलची जी क्वालिटी असेल, ओके, जर ते जर सॅटिस्फाईड जर झाले तर कस्टमर आणि रेस्टॉरंट यांच्यामध्ये काय होऊ शकतं, डील होऊ शकते. ओके, मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग कोर बेनिफिट लेवलमध्ये सॅटिस्फॅक्शन. जर सॅटिस्फॅक्शन जर लेवल नसेल, आणि सॅटिस्फॅक्शन लेवल ही कशावर डिपेंड असते, ही सॅटिस्फॅक्शन लेवल ही तुमची क्वालिटी असेल, तुमची सर्व्हिस असेल रेस्टॉरंटची, याच्यावर डिपेंड असू शकते. ओके,
basic product level. Second, basic product level. This is the second level where the market must now turn on the core benefit into the basic product. For example, the food that is the hunger satisfied core product in the turn into the basic product that is the individual state and dish. बेसिक प्रोडक्ट लेवलमध्ये ज्या वेळेस एखादा कन्झ्युमर हॉटेलमध्ये रेस्टॉरंटमध्ये जातं जर बेसिक प्रोडक्ट जे ठेवलेले असतात ते रेस्टॉरंटमध्ये काय पाहिजे अवेलेबल पाहिजे ओके मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग ती डिश अवेलेबल पाहिजे तरच आपण त्या रेस्टॉरंटला वारंवार जाऊ शकतो कस्टमरच्या कन्झ्युमरमध्ये रूपांतर होऊ शकतो ओके नेक्स्ट पॉइंट पोटेन्शियल प्रोडक्ट लेवल potential product level. This is the level of marketer has to take into in the consideration of the possible in the transform of the product likely in the future in the potential product future possible the innovation of the product. So याच्यामध्ये काय सांगितलेलं आहे इनोव्हेशन खूप इम्पॉर्टंट असतं इनोव्हेशन आपण कशा प्रकारे करू शकतो फॉर एक्झाम्पल रेस्टॉरंट असेल रेस्टॉरंटमध्ये जर आपल्याला रेस्टॉरंटचा बिझनेस वाढवायचा असेल किंवा प्रॉफिट वाढवायचा असेल तर आपण मोठ्या प्रमाणामध्ये इनोव्हेशन करू शकतो इनोव्हेशन म्हणजे ते रेस्टॉरंट मॉडिफाय करतात त्याची जी सर्व्हिसची जी लेवल असेल ती सर्व्हिस लेवल वाढवणे ओके कम्युनिकेशन आपण कस्टमर सोबत डील कशा प्रकारे करतोय याच्यावर कम्युनिकेशनवर जास्तीत जास्त स्टडी करणं त्याच्यानंतर जे हॉटेलची जी डिझाईन असते तो हॉटेलचे जे मॅप असतं लेआउट असतं ते योग्य प्रकारे चेंज करणं या सर्व गोष्टी केल्यानंतर ऑटोमॅटिकली कन्झ्युमर त्या हॉटेलमध्ये येणार आहे मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग सॅटिस्फॅक्शन खूप इम्पॉर्टंट असतं ओके सो बाकीचं आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघू टुडेज लेक्चर इज ओव्हर थँक्यू व्हेरी मच